بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأعبر عن بالغ سعادتي بحضور هذا المجلس العظيم، المجلس الذي يتاح فيه ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل طالب لم يورث المصطفى صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا، ولكنه ورث العلم. فهنيئا لكم بشيخكم هذا، وهنيئا لكم بكتبكم هذه. وأشكر الله سبحانه وتعالى أن أحضرنا هذا المجلس، وبارك الله في شيخنا الشيخ الجفري من المدينة المنورة، فقد أعطاكم منح عظيمة وهدايا كريمة من العلم الشرعي. وبارك الله في أخينا السقاف من أندونيسيا، الذي أيضا من أندونيسيا، نعم، الذي سيعطيكم أيضا بعض الكلمات. ولا أريد أن أطيل عليكم، لكني أريد أن أعطيكم 3 بشارات 3. البشارة الأولى، المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. فأنتم الآن الملائكة معكم، والرحمة بينكم، والسكينة تتنزل عليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يشهد ذلك ويكون له نصيب في ذلك. البشارة الثانية، أبنائي وإخوتي الكرام، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يحث على طلب العلم، فيقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. فالملائكة في المجلس عموما، والملائكة معكم حين تأتون وحين تعودون إلى بيوتكم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. فعليكم بالعلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا يحثنا فيقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. فالذي نزعت منه الرحمة يعرض عن العلم. في حديث ال3 المشهور: الذي أقبل فجلس، والذي جلس بالخلف، والذي أعرض. فلا تكونن ابني العزيز وأخي الكريم من المعرضين عن العلم، بل أقبل على العلم. حتى إذا استغلق عليك الفهم اجلس، فإنك في رحمة وإنك في عبادة مع إخوانك المؤمنين. البشارة الثالثة أقولها لكم هي نشر هذا العلم. بعد أن تتعلم لا بد أن تنشر العلم. كم نسبة المسلمين هنا في ماليزيا؟ سمعت أنها قليلة بتعداد السكان. ما مصير هؤلاء وهم مواطنوكم ومعكم؟ انشروا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس. كل واحد فيكم لو تعهد بينه وبين ربه أن يهدي 10 أفراد إلى الإسلام، إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كم سيكسب هذا البلد من الخير، وكم ستتنزل عليه من الرحمات والبركات. البشارة ملخصة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الآخر: خير لك من حمر النعم. فهذه البشارات ال3: مجالس العلم، وتعلم العلم والحرص عليه، وتبليغ دعوة الله عز وجل إلى الناس، هي حقيقة من المنجيات. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ماذا بعدها؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فوزا في الدنيا وفوزا في الآخرة إن شاء الله. جعلني الله وإياكم من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم ارحمنا وارحم بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم قربنا ولا تبعدنا. اللهم قربنا ولا تبعدنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Syekh menyampaikan bahwasanya kita berada di sebuah majlis yang merupakan perumpamaan daripada warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sesiapa yang ingin meraih warisan tersebut, yaitu ilmu. Sesungguhnya para anbiya tidak meninggalkan dinar ataupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka bertuahlah kamu semua yang hadir di sini dengan para ulama yang hadir dan juga dengan kitab-kitab yang dibaca sebentar tadi. Sungguh kamu bertuah, dan saya mengucapkan tahniah kepada semua yang hadir, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat ini, dan semoga Allah memberikan keberkatan kepada Al-Habib Umar Al-Jufri yang sudah memberikan kepada kita hadiah-hadiah istimewa dan pemberian-pemberian yang besar nilainya daripada bahagian ilmu yang kita adalah mesti untuk mencari dan belajar. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberkati Dr. Umar As-Segaf yang hadir daripada Indonesia, dan saya juga ingin mengambil kesempatan berada di sini untuk menyampaikan 3 berita gembira. Yang pertama adalah berita gembira daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak duduk satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran dan bertadarus mengkaji isi kandungannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan as-sakinah, ketenangan, dan juga rahmat, dan juga para malaikat menghampiri kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka, orang-orang yang duduk di rumah Allah itu, di hadapan makhluk-makhluk istimewa yang daripada kalangan para malaikat. Ini adalah merupakan berita gembira daripada baginda Rasulullah kepada semua yang hadir di sini, yang hadir di majlis ilmu dan juga berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita adalah diberikan oleh Allah sakinah dan juga rahmat, serta dikelilingi oleh para malaikat. Demikian. Yang kedua adalah, wahai anak-anak saya, kata beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan menggalakkan kepada kita untuk mencari ilmu, disebabkan oleh kerana selama orang itu atau bermula daripada orang itu keluar daripada rumahnya, para malaikat akan membentangkan sayapnya kepada mereka yang datang ingin mencari ilmu ketika datang ke majlis itu dan ketika kembali. Ditambahkan lagi malaikat yang ada di dalam di dalam rumah Allah atau yang hadir dalam majlis ilmu tersebut. Ini malaikat yang lain lagi yang membentangkan sayapnya kepada mereka yang mencari ilmu ketika datang dan juga ketika kembali. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, maksudnya barang siapa yang ingin meraih dunia, maka hendaklah dia mencari ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan tidaklah rasa rahmat itu dicabut oleh Allah daripada hati seseorang, melainkan akan dicabut daripada orang-orang yang berpaling daripada ilmu ataupun berpaling daripada majlis-majlis ilmu, enggan untuk mencari ilmu. Sebagaimana dalam satu peristiwa yang masyhur di zaman Rasulullah, ketika orang datang dalam majlis ilmu, yang satu datang, kemudian yang satu duduk ke belakang, yang satu lagi berpaling daripada majlis ilmu. Maka baginda Rasulullah bersabda, dia yang berpaling daripada majlis ilmu yang pergi, Allah pun berpaling daripada dia, yakni tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
hadirilah majlis-majlis ilmu, walaupun terkadang kita tak faham atau susah nak faham. Sesungguhnya anda berada di tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bila mana berada dalam majlis ilmu. Yang ketiga adalah tanggungjawab kepada ilmu itu sendiri, yaitu dengan menyebarkan ilmu kepada orang lain. Coba kita tengok di negeri ini, di Malaysia ini, berapa nisbah kaum muslimin yang ada di negeri ini, dan yang lainnya adalah ramai daripada orang-orang bukan Islam. Adalah menjadi satu tanggungjawab kepada kita untuk menyebarkan ilmu ini. Kalau seorang daripada kita berazam untuk membawa ilmu ini kepada 10 orang daripada bukan Islam untuk kenal kepada Islam dan memeluk kepada agama Islam, maka ini negeri akan menjadi bertambah barakah, bertambah kebaikan dengan tersebarnya ilmu dan ramainya orang-orang yang memeluk kepada agama Islam. Ini adalah merupakan tanggungjawab kita kepada ilmu yang kita belajar. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, maksud daripada hadis itu adalah dengan Allah menjadikan kamu salah seorang yang menjadi sebab hidayah kepada orang lain, maka yang demikian itu adalah lebih baik daripada kamu mendapatkan dunia dan seisinya, atau dalam riwayat yang lain daripada humurun na'am, daripada onta-onta merah. Yakni dengan kita menjadi sebab hidayah kepada orang lain adalah lebih baik daripada segala-galanya. Maka dengan majlis ilmu yang kita dapat dan menyebarkan ilmu kepada manusia adalah menjadi sebab al-munjiat, kita boleh selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah kamu dengan kata-kata sadida, yakni kata yang tepat dan benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal perbuatan kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan meraih kejayaan yang benar, atau yang jelas. Yakni kejayaan dimaksudkan adalah di dunia dan juga di akhirat. Dan kemudian tadi diakhiri dengan doa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau dan kita termasuk daripada orang-orang yang mendengar dan mengamalkan kepada apa yang kita dengar, insya-Allah. Kita berpindah kepada